संगरूर के बाई इलैक्शन के रिजल्ट आ गए। सब तो पहला तो संगरूर के जिहड़े लोगों ने फतवा दिता है असी उहदा सत्कार करते हैं और उन्होंने दिता होया फतवा जिहड़ा है वो आम आदमी पार्टी के सिर मत्थे है। बड़ी हथ जोड़ के संगरूर के लोगों का जिहड़ा भी उन्होंने निर्णय लिया, एक डेमोक्रेसी च लोगों की जिहड़ी वोट का जिहड़ा करन दा तरीका है उस भावना की कदर करते हुए असी सरदार सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट जिते उन्होंने भी नाल दी नाल बहुत वधाइयां भी दिंदे। देखो इलैक्शन हार जित एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। हालांकि इस बार जिहड़ा इलैक्शन च वोटिंग परसेंटेज सीगा संगरूर के इलैक्शन च तकरीबन 26% वोट घट पोल हुई है पिछले विधान सभा नालों। और आम आदमी पार्टी नूं 2019 जिहड़ा वोट परसेंट रहा टोटल पोल होया सी आम आदमी पार्टी नूं 2019 जदों मान साहब दूजी बार मैंबर पार्लीमेंट बनते आ उदों 37% वोट आम आदमी पार्टी नूं मिले सी और इस बार इलैक्शन च 35 तकरीबन 35% वोट आम आदमी पार्टी नूं मिले आ। हालांकि आल ओवर जिहड़ा वोट परसेंट बहुत घटिया, उहदे कई कारण है, चाहे वो पैडी सीजन की गल है, जून की छुट्टियां की गल है और वो सारिया गल्लां ते अपने सामने ही है। लेकिन ये पहली बार भी नहीं होया। 2014 च असी दिल्ली च लोक सभा का इलैक्शन हारते हैं और 15 च विधान सभा बड़ी वड्डी मेजोरिटी नाल आम आदमी पार्टी जितदी है। 2014 च जदों श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की पंजाब सरकार सी ते आम आदमी पार्टी 4 मैंबर पार्लीमेंट जितते हैं। 2019 च असी लोक सभा का इलैक्शन दिल्ली च हार गए, 20 च फिर जित गए विधान सभा वड्डी मेजोरिटी नाल। लेकिन 2019 च पंजाब च कांग्रेस की सरकार सी ते संगरूर इलैक्शन मान साहब की अगवाई च असी जितया। सो ये उतार चढ़ाव जिहड़ा है राजनीति का पार्ट है और होंदे रहिंदे आ। लेकिन जिहड़ियां रवायती पार्टियां आ, जिहड़ियां 100 साल तो पुरानियां पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की गल कर लीए, कांग्रेस नूं पिछले लोक सभा इलैक्शन च जिहड़ा वोट 26% के करीब वोट मिलिया सी वो 11% ते रह गया। और अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस दीयां जमानतां जब्त होईयां इस बार फिर। साडा नो डाउट 2% वोट घटिया है, इस कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिहड़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रही पंजाब पार्टियां जिन्होंने कई साल राज किया है, चाहे अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है, ईवन कांग्रेस भी 100 साल तो पुरानी है, और बीजेपी, चलो बीजेपी का बहुत बड़ा कोई आधार है नहीं, तिन्हों लोगों ने जमानतां जब्त कराइयां। और जिथे कांग्रेस नूं 2019 3 लाख के करीब वोट मिले आ ते हुण 80,000 के लागे छागे रह गए। अकाली दल नूं 2,60,000 वोट मिले सी ते वो जिहड़े आ 50,000 तो थल्ले खिसक गए। सो आल ओवर सिनैरियो जिहड़ा आ, जिहड़ियां पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टियां नाल साडा कंपटीशन है, उहदे मुकाबले आम आदमी पार्टी ने बेहतर स्थिति च लोगों का दिल जित्तिया। लेकिन इहदे च कोई दो राय नहीं है, जिहड़ी हार होगी इहनूं लैके भी पार्टी जिहड़ी आ वो प्रॉपर एक समीक्षा, जित्तीए या हारीए राजनीतिक जिम्मेवारी पार्टी होने के नाते असी जिहड़ा है पूरी समीक्षा भी करांगे। लेकिन मानयोग मुख्यमंत्री मान साहब की अगवाई च लोक हितैषी जिहड़े फैसले, चाहे सरकारी जमीनां छडाउण की गल है, चाहे करप्शन के खिलाफ जिहड़ी वड्डी मुहिम पहली बार बड़े वड्डे स्तर पर चला रखी है, और रोज़गार नूं लैके सारिया चीज़ों नूं लैके मान साहब की सरकार, और कल नूं बजट भी पेश कर रहे हैं मानयोग साडे फाइनैंस मिनिस्टर। सो पंजाब के लोगों के हित वास्ते मान साहब की सरकार लगातार चंगे फैसले लैंदी रहूगी। और इस जिहड़ा रिजल्ट का जिहड़ा लोगों ने जिहड़ा फतवा दिता उसका सन्मान करते हैं, मान साहब नूं वधाई दिंदे हैं। और आने वाले टाइम च भी जिहड़ियां जिहड़ियां कोई कमियां रहियां ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ और ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
कारण ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 2014 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ। 2019 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਾਰਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45,000 40,000 50,000 ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ 7,000 ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਹਿ ਗਈ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2,60,000 ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਔਰ 26% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਐਸੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ 37% ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹ 26% ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ 2% ਘਟਿਆ, 37 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 34.9 ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਊ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ 2% ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ Sorry? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਡਾਊਟ 2% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।